भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, वंदे, जय आदिवासी, जय जोहार, भगवान बिरसा मुंडा की। आज इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं, दूर तक जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे आए हुए मेरे सभी प्यारे आदिवासी बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको जय जोहार। दोस्तों, मैं देख रहा हूं बारिश आ रही है, इतनी भारी बारिश आ रही है। सब लोग छतरी लेके खड़े हैं, अपने सर के ऊपर कुर्सी लेके खड़े हैं। खेती का टाइम है, सभी खेडूत अपना अपना खेत छोड़ के इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे इकट्ठे हुए हैं। क्यों? एक बार जोर से नारा लगा दो, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। आप लोग अपना अपना खेती छोड़ के इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे आए हैं क्योंकि भाजपा की सरकार ने पिछले कई सालों से जिस तरह से आदिवासी समाज का शोषण किया है, दमन किया है, आपका हक छीना है, सारा आदिवासी समाज आज भाजपा से बहुत ज्यादा नाराज है। आप लोगों ने इतने सालों में भाजपा के नेताओं को भी वोट दिया, कांग्रेस के नेताओं ने भी वोट दिया, लेकिन किसी ने आप लोगों की आवाज नहीं उठाई, किसी नेता ने आपकी आवाज नहीं उठाई, किसी मंत्री ने आपकी आवाज नहीं उठाई, किसी पार्टी ने आपकी आवाज नहीं उठाई। 2022 में, आज से 3 साल पहले 2022 में चुनाव हुए, डेडियापाड़ा से एक आदिवासी समाज का युवा नेता चेतर वसावा खड़ा हुआ चुनाव में। पढ़ा लिखा लड़का है, आपका बेटा है, आदिवासी समाज का भाई है, एक पढ़ा लिखा, ईमानदार, समाज की सेवा करने वाला लड़का खड़ा हुआ। आपने भारी बहुमत देके चेतर वसावा को विधानसभा में भेज दिया, अपना एमएलए बना दिया। जब से चेतर वसावा एमएलए बना है, उसने आपके मुद्दे उठाए हैं। आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनवाते भाजपा वाले, जितने स्कूल हैं स्कूलों की हालत खराब है, चेतर वसावा ने स्कूलों का मुद्दा उठाया। जितने सरकारी अस्पताल हैं अस्पतालों की हालत खराब है, चेतर वसावा ने आपके अस्पतालों का मुद्दा उठाया। बिजली का मुद्दा उठाया, जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाया। पूरे आदिवासी क्षेत्र के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, चेतर वसावा ने सड़कों का मुद्दा उठाया। फिर धीरे धीरे चेतर वसावा को लगने लगा, उसके पास रिकॉर्ड आने लगे, कागज आने लगे, सरकारी कागज। उसने देखा ये स्कूल का पैसा भी खा गए। हर साल गुजरात की भाजपा सरकार स्कूलों के लिए पैसा भेजती है, वो पैसा कहां जाता है? अस्पतालों के लिए पैसा भेजती है, वो पैसा कहां जाता है? सड़कों के लिए पैसा भेजती है, वो पैसा कहां जाता है? चेतर वसावा ने देख लिया ये सारा पैसा इनकी जेब में जाता है। एक छोटा सा नेता, इनका एक छोटा सा नेता एमएलए बन जाता है। एमएलए बनने के पहले साइकिल पे घूमता है, टूटा फूटा घर होता है, 5 साल के अंदर उसके 10 महल बन जाते हैं,
10 बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, कहां से? आपका स्कूल का पैसा चोरी करके, आपके अस्पताल का पैसा चोरी करके, आपके सड़कों का पैसा चोरी करके। चेतर वसावा ने इनकी भ्रष्टाचार की पोल खोलनी चालू कर दी, खूब भ्रष्टाचार उजागर किया इसने। पहली बार आदिवासी समाज की आवाज चेतर वसावा बना। भाजपा को डर लगने लगा कि अगर ये ज्यादा आदिवासी समाज की आवाज उठाएगा तो आदिवासी समाज हमें वोट नहीं देगा। फिर इन्होंने, चेतर वसावा ने देखा कि मनरेगा में आप लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है, न्यूनतम मजदूरी में मिलता है, मिनिमम वेज में। 100 दिन के लिए कौन रोजगार करने जाता है? गरीब से गरीब आदमी जिसके घर में 2 जून की रोटी नहीं है, 2 टाइम की रोटी नहीं होती, वही बेचारा मजबूरी में मनरेगा में काम करने जाता है। ये भाजपा वाले इतने गंदे हैं, इतने नीच हैं, ये आपका मनरेगा का पैसा भी खा गए। चेतर वसावा ने मनरेगा के भ्रष्टाचार की पोल खोली। पहले उसने विधानसभा में आवाज उठाई, फिर उसने मीडिया में आवाज उठाई, फिर आके उसने सड़क के ऊपर आवाज उठाई, और इनके मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन मंत्री के 2 बेटों को चेतर वसावा ने जेल भिजवा दिया। आज 2,500 करोड़ रुपए, 2,500 करोड़ रुपए का मनरेगा का घोटाला चेतर वसावा ने खोला है, इसलिए जेल भेजा है चेतर वसावा को। चेतर वसावा ने कोई जुर्म नहीं किया, चेतर वसावा ने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। अभी वर्षा बहन ने बताया कि किस तरह से भाजपा के कहने से पुलिस ने सीसीटीवी गायब कर दिया। चेतर वसावा को फंसाया गया है, चेतर वसावा पे झूठा केस किया गया है। भाजपा को लगता है कि चेतर वसावा को जेल भेज देंगे तो वो डर जाएगा, वो चेतर वसावा को डराना चाहते हैं। चेतर वसावा तो पता नहीं कितनी बार जेल जा चुका। अरे भाजपा वालों, चेतर वसावा बब्बर शेर है, तुम उसे जेल में भेज कर डरा नहीं सकते। इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजा। पिछली साल इन्होंने मेरे को 1 साल तक जेल में रखा, इनको लगा केजरीवाल डर जाएगा। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, इनको लगा मनीष सिसोदिया डर जाएगा। इन्होंने सतिंदर जैन को जेल में रखा, संजय सिंह को जेल में रखा, इनको लगा इनकी पार्टी टूट जाएगी। हमारी पार्टी और मजबूत हो गई, हमारी पार्टी इनसे डरने वाली नहीं है। और अभी 2 साल हैं, 2027 में चुनाव है। अभी देख लेना, ये गोपाल इटालिया को भी जेल में भेजेंगे, ये ईशुदान गढ़वी को भी जेल में भेजेंगे। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब भगवान किसी को बर्बाद करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट करता है। भाजपा वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये जितना हमारे नेताओं को जेल में भेजेंगे, जनता उतना खड़ी होती जाएगी। दोस्तों, कल मैं मोडासा गया था। मोडासा में पशुपालक खेडूतों की सभा थी, महापंचायत थी। मैं दंग रह गया। ये गरीब पशुपालक, वहां एक पशुपालक खेडूत की मौत हो गई। जब पशुपालकों ने, खेडूतों ने प्रदर्शन किया, हर साल पशुपालकों को सरकार बोनस देती है, साल में जून के महीने में बोनस देती है 17%। इस साल भारतीय जनता पार्टी ने पशुपालकों के किसानों को, उनके खेडूतों को उन्होंने बोनस नहीं दिया, उनका बोनस खा गए ये लोग। तो सारे पशुपालक इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार ने डंडे बरसाए, लाठी बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। एक पशुपालक अशोक चौधरी की मौत हो गई। ईशुदान भाई उसके घर गए, उसके घर पे छत भी नहीं है, इतना गरीब आदमी है। इन्होंने पशुपालक खेडूतों का पैसा लूट के बड़े बड़े महल बनवा लिए, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली,
जगह जगह जमीन खरीद ली और पशुपालक के घर के ऊपर छत नहीं है, उनका बोनस खा गए। जब सुबह सुबह एक पशुपालक अपना दूध बेचने के लिए मंडली में जाता है तो जो मशीन उसका दूध का फैट नापती है वो मशीनें भी गड़बड़ है, उसका भी पैसा खा जाते हैं ये लोग। ये सारा पैसा आज गुजरात के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, फ्लाईओवर ब्रिज गिर रहे हैं, खुलेआम नकली शराब बिक रही है। आपको खड़े होना पड़ेगा, गुजरात की जनता को खड़े होना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। जब आप खड़े होगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। आम आदमी पार्टी आम लोगों को टिकट देती है। चेतर वसावा आम लड़का था, आम आदमी है, उसके घर में कोई नेता नहीं है, वो नेता का बेटा नहीं है, उसका चाचा ताऊ मामा कोई नेता नहीं है। मेरे घर में कोई नेता नहीं है, ईशुदान के घर में कोई नेता नहीं है, भगवंत मान के घर में कोई नहीं। हम आम लोग हैं, आम युवाओं को टिकट देते हैं। आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं, अभी 4-5 महीने के बाद तालुका पंचायत के चुनाव हैं, अभी 4-5 महीने के बाद पंचायतों के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है। आप लोग सामने आओ, युवा सामने आओ, हम आपको टिकट देंगे। गरीबों को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, आम बच्चों को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, आम युवाओं को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, आपके बच्चों को टिकट देगी। आप जिम्मेदारी लो अपने गांव की, आप जिम्मेदारी लो अपने इलाके की। कोई ऊपर से नहीं आएगा हमारी मदद करने के लिए, कोई अमेरिका से नहीं आएगा हमारी मदद करने के लिए। हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, खुद खड़े होना पड़ेगा। तैयार हो खड़े होने के लिए? तैयार हो चेतर वसावा का बदला लेने के लिए? तो अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव के लिए सब लोग सामने आओ, अपना अपना नाम दो, हम आपको टिकट देंगे और आप सब लोगों को मिलके घर घर जाना है, एक एक घर में जाके आपको चेतर वसावा का बदला लेना है। कांग्रेस की और भाजपा की जमानत जब्त करवानी है इस बार अपने को। और ये कांग्रेस पार्टी से सावधान रहना। गुजरात में भाजपा की सरकार नहीं है, गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है। ये दोनों मिलके लूटते हैं। आपका नरेगा का पैसा भाजपा और कांग्रेस के नेता मिलके लूटते हैं। आपकी सड़कों का पैसा भाजपा और कांग्रेस के नेता मिलके लूटते हैं। आपके स्कूलों का, अस्पताल का, जल, जंगल, जमीन, फ्लाईओवर, नकली शराब, ये इन दोनों पार्टियों के नेताओं का जुड़वा धंधा है, मिक्स धंधा है, गठबंधन का धंधा है इन लोगों का। कांग्रेस नहीं चाहती भाजपा को हराना, कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती भाजपा को हराना। कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। अभी तक गुजरात में कोई विपक्ष नहीं था, अब आम आदमी पार्टी विपक्ष है गुजरात के अंदर। आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, लेकिन जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। आज इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें एक एक यहां जितने लोग आए हैं, पूरे आदिवासी समाज को चेतर वसावा की गिरफ्तारी का बदला लेना है। ऐसा बदला लेना है कि दूसरी बार हिम्मत करके ये चेतर वसावा की तरफ देख भी ना सके। मैं वर्षा बहन से भी कहना चाहता हूं, अभी वर्षा बहन ने जो अपना संदेश पढ़ के सुनाया, पूरे आदिवासी समाज के अंदर, पूरे आदिवासी इलाके में आपको भी एक एक गांव में जाना चाहिए, एक एक गांव में जाके ये संदेश पढ़ के सुनाना चाहिए। चेतर भाई वसावा का जो संदेश है ये एक एक घर में जाना चाहिए, एक एक घर में ये पढ़ के सुना, एक एक गांव में ये पढ़ के सुनाना चाहिए। पूरे गुजरात को इकट्ठा होना पड़े। उत्तरी गुजरात के अंदर पशुपालक लड़ाई कर रहे हैं, आदिवासी समाज में आदिवासी लड़ाई कर रहे हैं, उधर वो अपनी लड़ाई कर रहे हैं, इधर ये अपनी लड़ाई। हमको ये सारी लड़ाइयां इकट्ठी होके गुजरात की लड़ाई बनानी पड़ेगी। अब सारे गुजरात को इकट्ठा होना पड़ेगा। और मेरा दिल ये कहता है, 30 साल पहले कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद 30 साल बीजेपी ने राज किया।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समय का चक्र घूमता है। अब समय का चक्र पूरा हो गया, भाजपा का जाने का टाइम आ गया। बाय बाय भाजपा। भारत જય આદિવાસી, જય જોહાર। હવે આજે તો આપણે જન સમર્થન કાર્યક્રમ રાખ્યો છે, એટલે પહેલા તો હું બધાનો આભાર માનું છું, કેમ કે ઘણી મોટી સંખ્યામાં તમે બધા અહીંયા પધાર્યા છો। આ ચોમાસાના દિવસો છે, ખેતીવાડીનું કામ હોવા છતાં પણ તમે ટાઈમ કાઢીને મોટી સંખ્યામાં અહીંયા આવ્યા છો, એટલે અમે અમારા પરિવાર તરફથી તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। હવે આજનો ખાસ મેસેજ છે કે ગઈકાલે જ્યારે અમે વડોદરા ગયા હતા અને જેલનો કાયદો હોય છે કે અઠવાડિયામાં એક વખત મુલાકાત કરવાનો હોય છે, પરંતુ મુલાકાત માટે નથી ગયા અને વિડીયો કોલથી વાત કરી છે। આપણા બંને મુખ્યમંત્રીઓને પણ અમે વાત કરાવી છે, એટલે આપણા ધારાસભ્યએ મારા લોકોને મારા વતી મેસેજ આપજો એવું કહ્યું છે, એટલે હું તમને જે મેસેજ આપવા કીધો છે તે હું તમને અહીંયાથી વાંચી સંભળાવું છું, તો તમે બધા ધ્યાનથી સાંભળજો। અને આપણા જે સમર્થનમાં સ્ટેજ પર બિરાજમાન મહાનુભાવો પણ પોતાનો ટાઈમ કાઢીને આવ્યા છે, એટલે એમનો પણ આપણે હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ, એટલે બધા આપણે તાળીઓથી વધાવી લઈએ। આજની જન સમર્થન સભામાં ઉપસ્થિત આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબ, ભગવંત માન સાહેબ, પ્રદેશના નેતાઓ ઈસુદાન ગઢવી સાહેબ, આપના ધારાસભ્ય ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા આપણી વચ્ચે હાજર છે। આપણા સમાજના લોકોને સંબોધન કરવા માટે ડેડિયાપાડામાં આવ્યા છે, તે બદલ એમનો આપણે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। મારી જનતાને મારો સંદેશ। હું વસાવા ચૈતરભાઈ, ધારાસભ્ય ડેડિયાપાડા। હું એક સરકારી નોકરી કરતો હતો, પરંતુ મારા લોકો સાથે ઘણા અન્યાયો થતા હતા, તે માટે લોકોને જાગૃત કરવા માટે મેં મારી સરકારી નોકરીમાંથી રાજીનામું આપીને જાહેર જીવનમાં આવ્યો છું। ત્યાર પછી 2 ટર્મથી જિલ્લા પંચાયતની સીટ પર લોકોના ખૂબ સારા કામ કર્યા છે, અને ત્યાર પછી લોકોએ મારી સ્વીકાર કરી લીધી, અને આગળ ધારાસભ્યની સીટ લડ્યા પછી તેમાં પણ લોકોએ મને ખૂબ સારો સાથ સહકાર આપ્યો છે અને ધારાસભ્યની સીટ જીત્યા છે। ધારાસભ્ય બન્યા પછી એક પણ દિવસ ઘરે મેં આરામ કર્યો નથી, હર હંમેશા લોકો માટે લડતો રહ્યો છું। મારા લોકો સાથે સરકાર ખૂબ મોટા અન્યાય કરી રહી છે, તેની સામે મેં બાયો ચઢાવીને લડત આપી છે। તે સરકારને ગમતું નથી, એટલે મારી પર ખોટા કેસ કરીને મને ફસાવવામાં આવ્યો છે। સાચી હકીકત એ છે કે જ્યાં મીટિંગ કરવામાં આવી હતી ત્યાં એ બનાવ કશો બન્યો જ નથી, છતાં પણ આ એક બનાવટી વાર્તા ઉપજાવી છે, અને ત્યાંના સીસીટીવી ફૂટેજ પોલીસ દ્વારા ગાયબ કરી દેવામાં આવ્યા છે। અને એફઆઈઆર લખાવવા માટે હું પોલીસ સ્ટેશનમાં જાઉં છું, ત્યાં મને 2 થી 3 કલાક બેસાડી રાખવામાં આવે છે। મારી એફઆઈઆર લખતા નથી, પોલીસ સતત ફોનમાં રહીને બધે પ્લાન ગોઠવે છે, અને મીડિયા સાથે પણ મને વાત કરવા દેવામાં નથી આવતી।
પોલીસ તંત્ર સીસીટીવી ફૂટેજ ગાયબ કર્યા પછી આ એક રાજકીય ષડયંત્ર ઊભું કરીને મને ફસાવાનું કાવતરું રચ્યું છે. આમાં પોલીસ તંત્ર ભાજપના ઈશારે કામ કરે છે. કેમ કે પોલીસ હપ્તા ઉઘરાવે છે તે ફોટા સાથે મેં બહાર પાડ્યું છે. એટલે પોલીસ બચવા માટે આ કાવતરું કરે છે. આ કેસમાં કશું છે જ નથી, પરંતુ રાજકીય સ્ટન્ટ લેવાના ભાજપના દલાલો પણ કામ કરે છે. અને આ ઘટના બન્યા પછી ભાજપના દલાલોએ એક સરકારી વકીલની સલાહથી આ એફઆઈઆર લખાવે છે, જેમાં મહિલાને આગળ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ મહિલાને કંઈ જ ખબર નથી. અને મારી જનતાને હું પૂછવા માંગુ છું કે આ કેસમાં કોનો હાથ વધારે છે? તમે નામ જાણવા માંગો છો? આ કેસમાં પ્રશાંત સુંભે છે, જે આપણા કેસને વધારે લાંબુ કરે છે, ભાજપના ઈશારે કામ કરે છે. તો એમના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ. મારી જનતાનો અવાજ છે, કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ. કેમ કે આદિવાસીનો અવાજ દબાવવાનો એક પ્રયત્ન છે. પ્રશાંત સુંબે પર કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ. અને પોલીસ સ્ટેશનમાં હું જાઉં છું, ત્યાં બેસું છું, ત્યાં મને મારો પરિવાર મળવા આવે છે, તેની સાથે પણ મને મુલાકાત કરવા દેવામાં આવતી નથી. પોલીસ મારી કોઈ એફઆઈઆર કર્યા વગર ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સ્ટાફ મને ધક્કા મારીને ગાડીમાં બેસાડે છે. એ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સ્ટાફ પર પણ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. કેમ કે એક ધારાસભ્યનું અપમાન કર્યું છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સ્ટાફ પર કાર્યવાહી થવી જોઈએ. તમે કોના ઓર્ડરથી આ કર્યું છે એ મારી જનતાને જવાબ આપો. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ ગાયબ કર્યા પછી મારા આગળના કેસ, જેમાં હું નિર્દોષ સાબિત થયો છું, છતાં પણ પોલીસ ત્યાં રજૂ કરે છે. તેમની પર પણ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. હું ધારાસભ્યમાં ચૂંટાયા પછી સડકથી સદન સુધીના સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવ્યો છે. મારી જનતાની ચિંતા કરી એટલે હું મારી જનતાની ચિંતા કરું છું, એટલે આ ભાજપ સરકારને ગમતું નથી. અને ભાજપના બધા કૌભાંડો બહાર પાડ્યા છે. હાલ તાજેતરમાં 2500 કરોડનું મનરેગાનું કૌભાંડ જે બચુ ખાબડના બંને દીકરાઓએ કરી હતું, તે લોકો હાલ અત્યારે જામીન મળ્યા છે ને જેલની બહાર છે. અને જે કૌભાંડ બહાર કાઢનાર છે તે અત્યારે જેલની અંદર છે. તો આ રાજકીય ષડયંત્ર છે કે નથી? આ એક રાજકીય ષડયંત્ર છે. અને આ એક આદિવાસી દીકરો અમારી સામે અવાજ ઉઠાવે છે અને લોકોને જાગૃત કરે છે. એ ભાજપના નેતાઓને ગમતું નથી, એટલે ખોટી એફઆઈઆર કરી મને ફસાવવામાં આવ્યો છે. જો મને અને મારા પરિવારને કંઈ પણ થાય એની જવાબદારી પોલીસની રહેશે. મારા અને મારા પરિવારનું મનોબળ ના તૂટે તેના માટે હર હંમેશા અમારી સાથે આવીને ઊભા રહેશે. તો અમારા પરિવારને આશા છે કે જનતા અમારી સાથે આવીને ઊભી રહેશે. મેં લોકો માટે ઘણા અવાજ ઉઠાવ્યા છે. કેવડિયામાં આદિવાસી યુવાનો પર થયેલા હત્યા માટે પણ મેં અવાજ ઉઠાવ્યો છે. કેવડિયામાં આદિવાસીના ઝૂંપડા તોડી પાડવામાં આવ્યા, રિક્ષા ચાલકોની રોજગારીઓ બંધ કરવામાં આવી, રાજપીપળા ગરીબોની દુકાનો તોડવામાં આવી, કાયમી ભરતી કરી જ્ઞાન સહાયક લાયા હતા
તેના માટે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. સરકારી દવાખાનાઓમાં પૂરતા સાધનો નથી, સ્ટાફ નથી. વિદ્યાર્થીઓની સ્કોલરશીપ બંધ કરી દેવામાં આવી હતી, તે પણ સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવીને ચાલુ કરાવી છે. રોડ રસ્તાના કામો હોય, વન વિભાગના અત્યાચાર માટે પોલીસ દ્વારા સતત હેરાન કરવામાં આવતી, એના માટે પણ અવાજ ઉઠાવ્યો છે. ખેડૂતોના સિંચાઈ માટે અવાજ ઉઠાવ્યો છે. ખાણ ખનીજના માફિયા માટે પણ અવાજ ઉઠાવ્યો છે. નકલી કચેરીઓના કૌભાંડ માટે પણ અવાજ ઉઠાવ્યો છે. હવે ભાજપના લોકો કહે છે કે ધારાસભ્ય બન્યા પછી શું કામ કર્યું છે, તો સાંભળો કે ડેડિયાપાડા અને સાગબારામાં પહેલા 8 કરોડ અને 43 લાખના રોડ રસ્તાનું કામ મંજૂર કરાવ્યું હતું ધારાસભ્યએ, અને ત્યાર પછી 15 કરોડ 40 લાખના રોડનું કામ કરાવ્યું છે. એટલે આ ધારાસભ્યનું કામ બોલે છે. હવે આજે દુઃખનો સમય છે. તમે અમારી સાથે ઘણી મોટી સંખ્યામાં ઘણે દૂર દૂરથી બધા આવ્યા છો. તમારો બધાનો આભાર માનીએ છીએ. અને ધારાસભ્યએ બધાને યાદ આપી છે અને કહ્યું છે કે જ્યારે મારા પરિવારને જનતાની જરૂર પડે તો તમે સુખ દુઃખમાં પણ અમારા પરિવાર સાથે આવીને ઉભા રહેજો, એવી રીતે મેસેજ આપવા કીધો છે. અને જે પણ મીડિયા મિત્રોએ આપણા ફેવરમાં જે ચેનલોએ ચલાવ્યું છે, લોકો સુધી સાચી હકીકત પહોંચાડી છે, મીડિયા મિત્રોનો પણ અમે આભાર માનીએ છીએ. અને લોકો અમારી સાથે હર હંમેશા આવીને ઉભા રહેશે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. આભાર. જય આદિવાસી. વર્ષાબેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, આપણને ચેતર વસાવાનો જે મેસેજ હતો અને જે કામગીરી હતી તે આપણી વચ્ચે આપણી સમક્ષ રજૂ કરી છે. હવે પછી આપણી વચ્ચે પંજાબના શેર, પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવત માન સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આપણે સંબોધન કરશે. મિત્રો, આપણે તાળીઓથી વધાવી લઈશું. જય જોહાર, જય જોહાર, જય આદિવાસી. आंडू पांडू गांडू समझा था क्या सोचा था, नहीं लौटेंगे. अरे गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. આપણે છેલ્લા ઘણા સમયથી જોઈએ છીએ કે જે લોકો સરકારની સામે બોલે, જે લોકો સરકારના કૌભાંડ ઉજાગર કરે, જે લોકો આજે ક્યાંક ને ક્યાંક થતી ગેરરીતિઓને ઉજાગર કરે, એને એન કેન પ્રકારે ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે, ફસાવવામાં આવે છે. જે લોકો સમાજના મુદ્દા ઉઠાવે, જે લોકો સામાન્ય પીડિત વંચિત શોષિતના મુદ્દા ઉઠાવે, એ રીતે ચેતરભાઈ વસાવા હમણાં આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે મનરેગા કૌભાંડ, નકલી કચેરી કૌભાંડ, વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દા, શિક્ષકોના મુદ્દા, શિક્ષકોની પડતી ઘટ, કર્મચારીઓની પડતી ઘટ અને આ સિસ્ટમની અંદર ચાલતા કૌભાંડને ઉજાગર કરે. એટલે સરકારના પેટમાં, એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પેટમાં એ તેલ રેડાઈ રહ્યું છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીને દુખે છે પેટમાં અને કૂટે છે માથું. એટલે હવે એને એની શાનમાં સમજાઈ દેવાનો સમય આવી ગયો છે. આપણે આવનાર દિવસોની અંદર જે લોકો જે ભાષામાં સમજે એને એની ભાષામાં સમજાવવાનો સમય આવી ગયો છે. એટલે સમજાવવાના છે ને, પાક્કું ને? હમણાં 2 દિવસ પહેલા આપણા અહીંના સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવા એ કમલમમાંથી આવેલી સ્ક્રિપ્ટ વાંચતા હતા. ખ્યાલ છે? એ ચેતરભાઈ વસાવાને એવું કહેતા હતા કે ભાઈ તોફાની છે, ધમાલિયો છે. એ ભાઈ છે? ચેતરભાઈ વસાવા ધમાલિયા છે? એવું કે છે ચેતરભાઈ વસાવાએ ગેરવર્તન કર્યું. ભાઈ કર્યું?
એવું કે છે કે ચેતરભાઈ વસાવા એ આદિવાસી સમાજને હેરાન કરે છે. કોઈ દી કર્યા નહીં ને? એટલે મનસુખભાઈ વસાવાને કહેવા માંગીએ છીએ આ માધ્યમથી કે આદિવાસીના પ્રાણ પ્રશ્નો ઉઠાવી પોતાના દમ ઉપર અને પોતાના કામ ઉપર એ ચેતર વસાવા આદિવાસી સમાજ અને 18 વરણનો હીરો બનેલો છે. એ ક્યારેય કોઈની પગ ચુંબી કરીને કે કોઈની ચાટુકારિતા કરીને બનેલો હીરો નથી. એ તમે છો. એટલે તમે જે કહો છો, પેલા તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા હળી મળીને વિચારી લે કે કહેવાનું શું છે. એક નેતા એવું કે છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કે ભાઈ ચેતરભાઈ વસાવાએ હાથ ઉપાડ્યો. એક ભાઈ એવું કે છે કે ભાઈ એક ચેતરભાઈ વસાવાએ ગ્લાસ ઉપાડ્યો. એક નેતા એવું કે છે કે ભાઈ મહિલાનું અપમાન કર્યું. ભાઈ કર્યું શું પેલા તમે રૂમમાં નક્કી કરીને નક્કી કરી લ્યો, પછી કેવા આવો. અને આ જે વર્તન ચેતરભાઈ વસાવા જે ખરેખર આદિવાસી સમાજનો હીરો છે, આપણે કહીએ ને અમારા કાઠિયાવાડમાં કે બાકર બચ્ચા લાખ, બાકર બચ્ચા લાખ, લાખે બેચારા પણ સિંહણ બચ્ચો એક અને એકે હજારા. આદિવાસી શેર એ ચેતર વસાવા એકે હજારા જેવો છે. અને આજે મેં 2 દિવસ પહેલા હમણાં મીડિયાના માધ્યમથી એક નિવેદન સાંભળ્યું કે એવું કહેવામાં આવે છે કે મહિલાઓની ગરિમાનું અપમાન કર્યું, મહિલાઓની ગરિમાને ન છાજે એવું ચેતરભાઈ વસાવાએ વર્તન કર્યું કે વાણી વિલાસ કર્યો. તો ભાઈ કોઈની પણ મહિલાનું અપમાન ન થવું જોઈએ, માનીએ છીએ. તો જ્યારે મણિપુરમાં આદિવાસી સમાજની દીકરીને જ્યારે નગ્ન પરેડ કરવામાં લઈ જવામાં આવી ત્યારે મનસુખ વસાવા ક્યાં હતા? જ્યારે દાહોદની અંદર જે દુષ્કૃત્ય કરવામાં આવ્યું ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાને છાવરવામાં મનસુખભાઈ વસાવા ક્યાં હતા? જ્યારે આજ આપણા ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય શ્રી ચેતરભાઈ વસાવાને જ્યારે પોલીસ ઘસડીને લઈ જતી હતી ત્યારે શું આદિવાસી સમાજના એ નેતાનું અપમાન નહોતું થતું? એ ગરિમાનું અપમાન નહોતું થતું? ત્યારે મનસુખભાઈ વસાવા કેમ નથી બોલતા કે ભાઈ આદિવાસી સમાજના આ નેતા જે ડેડિયાપાડાના જનપ્રતિનિધિ છે ત્યારે ગરિમા આનંદ નથી થતી? એટલે એ કહેવા માંગીએ છીએ કે આ દોગલું માપદંડ, આ દોગલી નીતિ અને આ જે વ્યવહાર, કારણ કે અત્યારે 2 કાયદા છે, 2 આપણી પાસે ગુજરાતની અંદર કાયદા છે. જો તમે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ખેસ પહેર્યો હોય તો તમે બુટલેગર વેરા કરો, ગમે એવડા મોટા કૌભાંડ કરો, ગમે એવડા મોટા ભ્રષ્ટાચાર કરો, બ્રિજના બ્રિજ ખાઈ જાઓ, રોડના રોડ ખાઈ જાઓ, તો તમને બધું જ માફ. અને એક કાયદો એવો છે કે જેમાં તમે સામાન્ય જનતાના પ્રશ્નો ઉઠાવો, સામાન્ય નાગરિકના પ્રશ્ન ઉઠાવો, ગરીબ શોષિત વંચિતોના પ્રશ્ન ઉઠાવો એટલે તમને જેલ ભેગા મોકલી દેવામાં આવે. આ 2 કાયદા, આ બેવડી નીતિ, આ વલણ એ દોગલી નીતિનો વિરોધ છે. એટલે આજની જે આ જનસભા છે એ જન સમર્થન છે એ આદિવાસી સમાજના નેતાને કે હવે ફક્ત એ આદિવાસી સમાજના નેતા નથી રહ્યા, એ 18 વરણના નેતા છે. આજે ક્ષત્રિય સમાજ પણ ઉપસ્થિત છે, આજે પાટીદાર સમાજ પણ ઉપસ્થિત છે, આજે આદિવાસી સમાજ પણ ઉપસ્થિત છે. અને 18 વરણ આ ચેતરભાઈ વસાવા ની ઉપર જે ખોટી રીતે કિન્નાખોરી રાખી જે રીતે ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે એના વિરુદ્ધમાં આજે આ જન સમર્થન સભા. અને જે રીતે મનસુખભાઈ વસાવા 2 દિવસ પહેલા કહેતા હતા કે તોફાની છે, ધમાલીઓ છે, ગ્લાસ ઉપાડ્યો, ગ્લાસ માર્યો કે લાફો માર્યો, તો ભાઈ તમારી પ્રાંત કચેરી એના સીસીટીવી તમે કેમ કોર્ટમાં રજૂ નથી કરતા? બહુ પાકસાફ હોય, બહુ ઈમાનદાર હોય તો ખરેખર રજૂ કરવાતા ને, કેમ ભાઈ રજૂ નથી કરતા? અને હવે એના પ્રમુખ એવું કે છે કે માફી માંગી લે તો જતું કરી દઈએ. ભાઈ શેની માફી? કેમ માફી માગે ભાઈ? અને ક્યારેય માફી નહીં માગે. કારણ કે આદિવાસી સમાજ ચેતરભાઈ વસાવા
એને કોઈ ભૂલ કરી નથી. સામાન્ય લોકોના પ્રશ્નો ઉઠાવવા એ ક્યારેય ભૂલ ન હોઈ શકે. એટીવીટીની મિટિંગમાં જે બિન અધિકૃત લોકો, જે પ્રોટોકોલો એની બહારના લોકો જે ઉપસ્થિત થયા હતા, એના વિરુદ્ધમાં ચેતરભાઈ વસાવાએ કીધું કે ભાઈ આ કોન્ટ્રાક્ટર અહીંયા શું કરે છે, અને એ કોન્ટ્રાક્ટર ભારતીય જનતા પાર્ટીના પાલિતો હતો, એના વિરુદ્ધમાં બોલ્યા. એટલે ચેતરભાઈ વસાવા ઉપર એ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો. પણ ધ્યાન રાખજો, આવનાર દિવસોની અંદર જેલ કા તાલા તૂટેગા. ચેતર વસાવા, જેલ કા તાલા તૂટેગા, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा. અમારા કાઠિયાવાડમાં એમ કે વડે નહીં દુનિયામાં કઈ ગેંગે કે ફેફે કરવાથી, વડે નહીં દુનિયામાં કઈ ગેંગે કે ફેફે કરવાથી ઘડીક શણગાર મર્દોનો સજી લ્યો તો મજા છે, અને મજા કઈક ઓર આવે દાદ જો કાયર વેશ મૂકો અને કદમ બે કાળીની સામે ભરી લ્યો તો મજા છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીને કહેવા માંગીએ છીએ કે જે પોલીસ ને આગળ ધરી જેનો હાથો બનાવી જે ડરાવવાના જે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છો, જો કાયર વેશ છે એ કાયર વેશ મૂકી દો, એમાં મજા છે. અને છેલ્લી વાત કરી મારી વારીને વિરમીશ કે હવે આવનાર દિવસોની અંદર સ્થાનિક સ્વરાજ, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયતની જે ચૂંટણી આવી રહી છે, એમાં દરેક આદિવાસી સમાજ એ સંકલ્પ લઈ લે કે જેને જેને આદિવાસી સમાજને કે આ જનતાને જેને જે હેરાન કર્યા છે એનો જવાબ આવનાર દિવસોની અંદર હવે વોટથી આપવામાં આવશે. એટલે કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી એનાથી જ ડરી રહી છે. એટલે ભાજપને કહી દઈએ છીએ કે પોલીસ, ईडी, सीबीआई, तोप, तलवार, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा चैतर आज भी सब पे भारी है. जय हिंद, जय भारत. મિત્રો, આપણે આપણી વચ્ચે ગુજરાતના પ્રદેશ ગોપાલ ઇટાલિયા, આપણે ઈસુદાન ગઢવી સાહેબ આવેલા છે, તો એમના માટે આપણે હાથ ઊંચા કરીને સ્વાગત કરીશું. યુવરાજસિંહનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, એલઈડી લાગેલી છે ત્યાંથી તમામ પડદા છોડી લેશો એવું વિનંતી છે, પડદા આપણે મંડળવાળા ભાઈઓને. અને ખુરશીની વ્યવસ્થા છે તો ખુરશી લઈને બેસી જાવ બધાને વિનંતી. પાછળ જેટલા બી લોકો આવે છે હજુ બેસવાની જગ્યા કરવી પડશે, તો પડદા આજુબાજુમાં જે છે એલઈડી પછીના એ પડદા ખોલી નાખજો. ટેમ્પામાં ખુરશી પડેલી છે, ખુરશી લઈને બેસવાનું છે. હવે પાછળ વીઆઈપી પાર્કિંગમાં જે ગાડીઓ પડ્યો છે એ વધારાની, એ ગાડીને હટાવી લેજો. GJ5 RV 6420 કરીને ગાડી છે, લઈ લેજો ત્યાંથી. સાહેબની આવવાની બિલકુલ તૈયારી છે. ત્યાર પછી 0105 ગાડી છે, 1145 છે, એ ગાડી લઈ લેજો ત્યાંથી ફટાફટ. આપણી વચ્ચે ખેડૂતોના યુવા નેતા રાજુભાઈ કરપડા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો આપણે ટાઈમ લિમિટમાં એમની વાત સાંભળીશું. રાજુભાઈ કરપડા. જય જોહાર, જય આદિવાસી, ઇન્કલાબ, ઇન્કલાબ, ભારત માતા કી. પાછળ પડદા બડદા બધું ખોલી નાખો, ક્યાંયથી ભેગું થાય એવું જ નથી. હવે જેટલા ધાબાઓ, અગાસીઓ દેખાય છે, માણસો માણસો માણસો, મેં મારા જીવનમાં કોઈ નેતાના સમર્થનમાં પહેલી વાર કોઈ નેતાના સમર્થનમાં, એક 35 વર્ષના યુવાનના સમર્થનમાં આવડી મોટી સ્વયંભૂ જનમેદની ઉમટી પડતા પહેલી વાર જોયું છે. આજે મંચસ પર બિરાજમાન આમ આદમી પાર્ટી પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાનભાઈ ગઢવી, વિસાવદરના અને આપણા સૌના લોકપ્રિય એવા ધારાસભ્ય ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, સાગરભાઈ રબારી, અહીંયા
ખાસ કરી અને જેની અંદર જોગમાયાઓના દર્શન થાય, ચૈતરભાઈ જેલમાં ગયા પછી પણ ચૈતરભાઈના પરિવારની આદિવાસીની તાકાત શું છે એ બતાવવાનું કામ કોઈએ કર્યું હોય તો વર્ષાબેન ને શકુંતલાબેને કર્યું છે. બહેનોને નતમસ્તક વંદન કરું છું. સાથે જ મંચસ પર બિરાજમાન તમામ નિરંજનભાઈ સહિત સાગરભાઈ, આપણા છોટા ઉદેપુરના પ્રમુખ બેનશ્રી, સાથે જ આજની આ ચૈતરભાઈના સમર્થનમાં યોજાયેલ જાહેર સભામાં ઉપસ્થિત થયેલા તમામ મહાનુભાવો સાથે જ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત થયેલા આપ સૌનું હું રાજુ કરપડા હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. પાછળથી ભાઈએ વાત કરી પડદા ખોલી નાખો, પણ હું ડેડિયાપાડામાં એન્ટર થયો, ખબર પડી ડેડિયાપાડાના ચારેય રસ્તા બ્લોક થઈ ગયા છે. એક પણ રોડ પરથી અહીંયા આવી શકાય એવું નથી. માન્ય અરવિંદ કેજરીવાલજી હેલિકોપ્ટરમાં આવવાના છે, ખબર પડી તો મેં ઈસુદાનભાઈને પૂછ્યું કે હેલિકોપ્ટરમાં કેમ બાય રોડ આવ્યા હોત તો એને મને કહ્યું હતું કે રેલી ચાલુ થાય ત્યારે ન્યા જઈને જોજો રોડ પર હાલવાની જગ્યા જોવા નહીં મળે. પોલીસ મિત્રોને પણ કહીએ છીએ કે ભ્રષ્ટ ભાજપનો આથો બનીને ખૂબ કામ કરી લીધું. હવે જનતાનો પ્રેમ કોની સાથે છે, જનતાનો પ્રેમ કોની સાથે છે એ જોવું હોય તો મનસુખભાઈને કહું છું, તમારી આખી ભજન મંડળી ભાજપની લઈને આવો. એવું કહેતા હતા ચૈતર તોફાની છે. હું તો એ કહું છું, અમારા ચૈતરભાઈએ ગ્લાસ માર્યો નથી ને માર્યો હોય તો માથું ફોડી નાખે. ચૈતરભાઈ કાયદો હાથમાં ન લે, બાકી ચૈતરભાઈએ માર્યો હોય ગ્લાસ ને કોઈ માથું ઝુકાવી શકે? વાત એ છે કે ચૈતરભાઈને તોફાની ચિતરનારા લોકોને કહીએ છીએ કે અમારો કૃષ્ણ કનૈયો તોફાની હતો ને કંસનું મોત એના હાથે લખાયેલું હતું. આજે ચૈતરભાઈને જેલમાં પૂરી દીધા. એવું સમજે છે કે ચૈતરભાઈને જેલમાં પૂરવાથી અહીંયા જે ક્રાંતિ સ્વયંભૂ ઉઠી છે આ ક્રાંતિને દબાવી દઈશું. આજે ભ્રષ્ટ ભાજપના નેતાઓને કહીએ છીએ કે ક્રાંતિ આ માત્ર આદિવાસી વિસ્તાર પૂરતી સીમિત નહીં રહે. આવનાર સમયમાં સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત તમામ જગ્યાએ ચૈતરભાઈના સમર્થનમાં સંમેલનો જોવા મળશે. બીજી એક મહત્વની વાત કે ચૈતરભાઈને કેદ કરનારા લોકોને કહીએ છીએ, ચૈતર એક વિચાર છે, વિચાર કોઈના બાપથી કેદ થઈ શકતો નથી. ચૈતર વસાવા વિચાર છે અને ચૈતર વસાવાએ આ વિસ્તારમાં એ બીજ રોપ્યા છે કે ગામડે ગામડેથી સેંકડો ચૈતર વસાવા પેદા થયા છે. ટીવી મીડિયાના મિત્રો આવ્યા હોય તેને કહીએ છીએ કે 35 વર્ષના યુવાન માટે જે લોકોનો પ્રેમ છે આ પ્રેમ કોને કહેવાય? ચૈતરભાઈએ આ વિસ્તારમાં શું કામ કર્યું છે, ચૈતરભાઈની લોક ચાહના શું છે, એક વખત ગુજરાત અને દિલ્હીમાં બેઠેલા ચંગુ મંગુને દેખાડવાના પણ પ્રયત્ન કરે. તાકાત હોય તો કેમેરા ફેરવો. જ્યાં સુધી તમારો કેમેરો જ્યાં સુધી કવર કરી શકશે ત્યાં સુધી માણસો 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 દેખાય છે. ગઈકાલે તમારા વિસ્તારના સાંસદ મેં પૂછ્યું કે તમે કેટલું ભણ્યા છો, કાયદાઓ સમજાવતા હતા, ચૈતરભાઈને શું કરવું જોઈએ એ સમજાવતા. મેં પૂછ્યું કે તમે કેટલું ભણ્યા છો, તો કે હું તો અંગૂઠા સાપ છું. એ લોકો આવીને આપણને શીખવશે. આજે મહત્વની વાત એ છે કે જેવી રીતે કૃષ્ણનો ડર કંસને હતો, ભવિષ્યવાણી કરનાર જ્યોતિષે કહ્યું હતું કે કંસનું મોત કૃષ્ણના હાથે લખાયેલું છે. ભ્રષ્ટ ભાજપની ભવિષ્યવાણી થઈ ચૂકી છે, એનું મોત આમ આદમી પાર્ટી ચૈતર વસાવાના હાથે લખાયેલું છે. અને
અને જે પોલીસ કર્મીઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો હાથો બનીને કામ કરે છે એને પણ કહીએ છીએ દત્તક બની જવાના પ્રયત્ન ન કરતા આદિવાસી સમાજ ક્યારેય સાખી નહીં લે. જે અંગ્રેજોથી દબાયા નથી, જે ક્યારેય કોઈની તાકાતથી દબાયા નથી, કોઈ તાનાશાહોની સામે દબાયા નથી, જેને પોતાનું માથું કપાઈ જવાનું પસંદ કર્યું છે, માથું ઝુકાવવાનું પસંદ કર્યું નથી. આજે એ આદિવાસી સમાજને દબાવવા નીકળેલા લોકોને કહીએ છીએ કે આદિવાસી સમાજ અને ચૈતર વસાવાની પડખે આમ આદમી પાર્ટીનું નેતૃત્વ છે. આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલજી છે, ભગવંત માનજી છે, અને અહીંયા બેઠેલું નેતૃત્વ તો સાથે છે. પણ ડેડિયાપાડા આસપાસમાંથી, ભરૂચમાંથી, રાજપીપળામાંથી આવેલા લોકો હજારોની સંખ્યામાં આજે ચૈતરભાઈની સાથે ઉભા છે. હવે એક બીજી વાત પણ પોલીસ પ્રશાસનને આજે કરી દઉં કે ચૈતરભાઈ, આમ તો વરસાદ આવશે પણ કોઈએ હલવાનું નથી. મારી વાત સાથે સહમત છો? ગમે એટલો વરસાદ આવે પગ બદલવાનો નથી. સહમત છો? લડાઈ લાંબી છે. આપણો ભાઈ જેલમાં બેઠો બેઠો આજે રાજી થતો હશે કે જેના માટે લડ્યો છું એ લોકો માટે જીવ જતો રહેતો પણ કુરબાન છે. આજે આપણા ભાઈને જેલમાં બેઠા બેઠા આનંદ થતો હશે કે જે લોકો માટે મેં મારી યુવાની ઘસી નાખી છે, જે લોકો માટે જીવ રેડી દેવાની તૈયારી સાથે નીકળ્યો છું, આજે એ લોકો મને ને મારા પરિવારને એકલો નહીં પડવા દે. આજે ખાતરી આપી છે તમે. હવે છેલ્લી વાત એ કે ચૈતરભાઈ હાઈકોર્ટમાં, એટલે કે નામદાર હાઈકોર્ટમાં ચૈતરભાઈના જામીન મૂકવામાં આવ્યા એટલે સરકાર તરફથી જે પક્ષ મૂકવાનો હતો એની જગ્યાએ તારીખ માંગવામાં આવી. અહીંયાથી ડેડિયાપાડાથી કહીએ છીએ, નામદાર હાઈકોર્ટ પર અમને પૂર્ણ ભરોસો છે. પોલીસમાં તાકાત હોય, સરકારમાં તાકાત હોય તો આવતી 5 તારીખે ગ્રાઉન્ડ મૂકીને ભાગી ન જાય, પોતાનો પક્ષ મૂકે. ચૈતર વસાવા છૂટશે, જેલના તાળા તૂટશે, ચૈતર વસાવા છૂટશે. આ વાત સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. વરસાદ ખૂબ વરસી રહ્યો છે. તમને સૌને વિનંતી કરું છું, દૂર દૂર ઉભેલા લોકોને વિનંતી કરું છું, અહીંયાથી પગ બદલવાનો નથી. જ્યાં સુધી કાર્યક્રમ પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી આપણી મહાનતા અને આપણી તાકાત બતાવવા એક પગે ઉભું રહેવાનું છે. બોલો ભારત માતા કી જય. જવાન જય જવાન, જય જવાન, જય આદિવાસી. આપ સૌનો ખૂબ 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 હૃદયથી આભાર.